سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. ہاں کہہ رہا ہوں انسانوں مسلمانوں تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے. مولا علی تمام انبیاء سے افضل تھے. اگر مولا علی کو انبیاء سے افضل کہنا توہین انبیاء ہے تو حضرت ابو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے. کتاب کا نام ہے منبر الوسیلہ، امام خمینی کے استاد کی کتاب ہے. انہوں نے یہی لکھی ہے پوری بحث کہ آل محمد ہمارے تمام شیعہ علماء کا اجماع ہے کہ قرآن سے افضل ہے. توجہ ہو. تو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولائے کل. یہ چند ایک اہل تشیعوں میں وہ لوگ ہیں جو عالم بنے ہوئے، فاضل بنے ہوئے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو بدنام کیا ہوا ہے. وہ نبی پاک کے گھرانے کو اتنا ایک بڑھاوا دیتے ہیں کہ وہ پیغمبروں سے بھی افضل ہیں. یعنی کہ ایک پیغمبر کا کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی رسائی کرنا، اس کے پھیلاؤ کے لیے کام کرنا، کوشش کرنا. یہ ایک پیغمبر کا کام ہوتا ہے جو نسل در نسل اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نازل کیے ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور بھی کافی نبی ہیں. اب ان تمام نبیوں سے، ان پیغمبروں سے حضرت علی جو ہے وہ افضل ہے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ ہوتے تو آج آپ میں کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا، نہ ہی اہل بیت کا وجود ہوتا. تو آج حضرت علی تمام پیغمبروں سے افضل ہو گئے ہیں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی ہے ہمیں کہ خلفائے راشدین جو ہے وہ پیغمبروں سے افضل ہے؟ یا میرا گھرانہ اہل بیت قرآن سے افضل ہے، جتنے پیغمبر ہیں ان سے افضل ہے؟ جب یہ چیز نبی نے تعلیم نہیں فرمائی تو یہ لوگ بیٹھ کے عام عوام کو شرک اور بدعت میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ جس طرح سے مسلمانوں میں ایک بریلوی طبقہ ہے نا، اس طرح سے یہ بھی ایک طبقہ ہے جنہوں نے اصل سچے عاشق رسولوں کو بدنام کیا ہوا ہے. کیونکہ جو صحیح اہل تشیع ہے نا، اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کے یہ عقائد نہیں ہے کہ علی ہی اللہ ہے، علی کی عبادت ہی سب کچھ ہے. غوث پاک بولے میرے مولا اگر یہ شہر میرے لیے ہے تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں. رب سے کہہ رہے ہیں، یہ درجے محبوبیت ہے مچلنے کے معنی میں. بولے میرے مولا میری کچھ شرطیں ہیں، اگر قبول کر لی گئی تو بغداد میں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا. آواز بول عبد القادر تیری شرطیں کیا ہیں؟ غوث پاک فرماتے میں نے 70 شرطیں گنائی. سبحان اللہ. کم سے کم 70 لوگ تو سبحان اللہ کہو. 70 شرطیں گنائی کہ میرے مولا میری یہ بھی شرط قبول کر، یہ بھی شرط قبول کر. اللہ نے میری ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی. سبحان اللہ. غوث پاک فرماتے اگر کہوں تو بتا دوں ان 70 شرطوں میں ایک شرط کسی کتاب میں آج تک میں نے دوسری تیسری چوتھی شرط نہیں پڑھی ہے. ایک شرط بتاتا ہوں، 2 3 4 تو مجھے پتا ہے. سبحان اللہ. ساری ٹھیک ہے سنیں. غوث پاک فرماتے میں نے ان 70 شرطوں میں نے کہا اے میرے مولا میری مانی گئی میری شرط، اللہ نے مان لی. تو اپنے غلاموں سے کہتے اگر کہوں تو بتا دوں ان میں سے ایک شرط کیا تھی؟ غلاموں کا جی شیخی آپ کرم فرمائیں. غوث پاک فرماتے ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی اے میرے مولا جو مجھ سے محبت کرتا ہے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے. اس بندے کی یہ بکواس سننے کے بعد آپ بھی کہو گے کہ بریلوی عاشق رسول ہوتے ہیں. یہ پروٹوکول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ میں قیامت والے دن اے نبی آپ کو آپ کی امت کے حفظ راضی کر دوں گا. انہوں نے اب شیخ عبد القادر جیلانی کو سم ٹائم نبی بنایا ہوا ہے، سم ٹائم نبیوں سے افضل بنایا ہوا ہے، سم ٹائم نعوذ باللہ اللہ سے بھی بڑا درجہ دے دیتے ہیں. آپ لوگ ان کے اندر بیٹھو تو صحیح آپ کو علم ہو جائے گا کہ ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں. ان کے پیچھے لاکھوں کروڑوں ڈونیشنز ہیں اور ایجنسیز کام کر رہی ہیں اسلام کو برباد اور بدنام کرنے کے لیے. ان کا نبی کے دین سے تعلق نہیں ہے کوئی برل. یہ میری بات یاد رکھنا. ان کا مائنڈ واش کیا گیا سلیپنگ سیلز کی طرح. ان کو بول دیا گیا ہے کہ یہ 4 5 نام ہیں، انہی ناموں کو مسلمانوں میں افراتفری والا ایک شکار بنا دینا، معاملہ بنا دینا کہ ان کے نبیوں کا درجہ بھی اس سے بلند، اللہ تعالیٰ کے درجے سے بھی بلند. ان بزرگوں کو رکھنا، یہ 4 5 نام جو لے دیے انہی ناموں کے اوپر ان کا یہ کام ہوتا پھر رہا ہے پچھلے کئی 100 سالوں سے. ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دین میں بدعت، دین کو بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں. کہ ایک نبی کے امتی کو اللہ تعالیٰ اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں 70 مرتبہ جو ہے وہ 70 ایک وعدے لیے ہیں. میں ایک شہر میں رہوں گا تب جب میری کچھ شرائط مانی جائے گی کہ مالک میں اس ٹاؤن میں رہوں گا، اس ٹاؤن میں رہنے کے لیے ایک پان والی دکان ہو، ایک سگریٹ والی دکان ہو، دودھ پتی جو ہے وہ مل جائے مجھے، ٹائر پنچر ہو جائے تو اس کے لیے پنچر والا بیٹھا ہو لگانے والا، موچی بیٹھا ہو. مطلب کیا مطلب کوئی ٹاؤن ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، کوئی ایک نیا اللہ والا ٹاؤن شروع ہو رہا تھا جس میں یہ غوث پاک جو جا رہے تھے اور اوپر شرائطیں پوچھی ٹاؤن کے اونر سے. بے یار ادھر کیا تم یہ زمینیں خرید و فروخت کر رہے ہو؟ ہاؤسنگ اسکیم کوئی کھل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہے، پروردگار ہے، وہ چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا. تم نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ سب سے بڑی بےغیرت وہ عوام ہے جو وہاں بیٹھی رہتی ہے، ایسے لوگوں کو بلواتی ہے، دیگیں پکواتی ہے، پیسے دیتی بھی ہے، اڑاتی بھی ہے. اس سے اچھا تو کوئی ڈھول والے کو بلوا لیا کرو.
किसी गाने वाले को बुला लिया करो, कम से कम वो शिरक तो नहीं करेगा, कम से कम नबी के दिन में बिगाड़ तो पैदा नहीं करेगा, बिद्दत तो नहीं कोई ईजाद करेगा। किसी एक आम शख्स को नबी की उम्मत को नबी से अफजल, अल्लाह से अफजल तो करार नहीं देगा, कम से कम ईमान तो बच जाएगा। बात तो सही है। सोचना जरूर मेरी इस बात को, और मुझे कमेंट्स में रिप्लाई जरूर करना है। अल्लाह खर्चा। और ये याद रख लें कि मैं अभी तक किसी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस इतना कहता हूं कि मौलाना की जानिब इशारा करके कोई कलमा ऐसा कभी कोई भी ना कहे, वरना फिर मुझे बड़ी सही तरह से मुरम्मत करनी आती है। मोहम्मद इलियास साहब कादरी दामद बरकातुहुम आलिया, उनके साथ किसी को 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि उस बंदे ने अपनी जिंदगी को सिर्फ इस पे लगा दिया, अल्लाह के महबूब की सुन्नत के रंग में जवानों को रंग दिया। इससे बड़ी कौन सी करामत देखनी है लोगों ने? इससे बड़ा कौन सा कमाल देखना है? मुझ पर अपने ईमान की जमानत छोड़ दो, कयामत में मेरा गिरबान पकड़िएगा। मैं कहता हूं निकलो इनके साथ, जाओ अल्लाह की राह में सफर करो, जाओ इज्तिमात में जाओ, हरे इमामे बांधो, उनसे नमाजें सीखो, मस्जिदों में बालगान के मदरसों में दीन सीखो। इनके पास बैठने से तुम्हें हुजूर के जिक्र की खुशबू मिलेगी। अपने बच्चों की ईमानों की हिफाजत करो। बकरी जब तक रेवड़ में रहती है भेड़िया हमला नहीं करता, ये मुस्तफा का रेवड़ है। इनके साथ शामिल रहो, अकीदों की फिक्र करो। मरना सबने है, लेकिन सच्चे अकीदे काम आएंगे। और जो जमात में है, दाऊद इस्लामी में है, मैं उनसे कहूं, जो आप देखते हैं ना मदनी मुज़ाकरा, वो मदनी मुज़ाकरा देखकर मुझे याद आता है हजरत इमाम अबू हनीफा की मजलिस ऐसी होती होगी। हजरत बैठे हैं, इमाम यूसुफ बैठे हैं, इमाम जफर बैठे हैं, इमाम मोहम्मद बैठे हैं, और वहां बैठकर हजरत इल्म पर गुफ्तगू की जाए। भाई यही तो भला है। ये जो तमाम मौलवियों ने यकजा हो के बाबा इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो भी बात की है, एक बार आपको फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट से अब तक जो भी मैंने बनाया है ना, उसकी हल्की फुल्की मैं झलकी दिखाऊंगा कि इनमें कौन सी करामत है और ये कौन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते फिर रहे हैं, और नौजवानों को भी उन्हीं चीजों पे लगा रहे हैं। तो बरसों गुजर गए यार, जिसने एक का 2 तकिया नहीं किया वो और क्या करेगा? हमने तो तकिया कितने 10 डिजाइनों के बनाए हुए हैं। इनका तो आज तक तकिया चमड़े का और उसमें खजूर की छाल भरी हुई है। देख रहे तकिया? एक आदमी हर काम तो नहीं कर सकता। ये देखिए, ये मेरी सुना, ये मैं खजूर की छाल दिखा रहा हूं आपको। ये ना फोम है ना रुई है, ये खजूर की छाल है जो तकिए में भरी हुई है। चमड़े का तकिया है जिसको ये इस्तेमाल करते हैं। ये चटाई है, और ये चटाई आज से नहीं है, दावत इस्लामी नहीं देना तब से चटाई है। अपने तो फर्नीचर के फर्नीचर बदल गए, इनकी चटाई ना बदली। यूं चटाई पर सोना, यूं खजूर के छाल वाले भरे हुए चमड़े के तकिए पर सोना, हमको एसी में सुलाकर खुद गर्मी में सोना। मेरा पीर रोजी कौन देता है? अल्लाह। कभी डायरेक्ट अल्लाह ताला ने कहा कि या अल्लाह मेरी झोली में नोटे डाल दे, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे? कभी नहीं कहा होगा आपने। तनख्वाह बढ़ाने किसको कहते हैं? सेठ साहब महंगाई बढ़ गई, पूरा नहीं होता। सेठ का देना और सेठ से डायरेक्ट मांगना, हकीकत में सब इनडायरेक्ट है। हकीकत में रोजी अल्लाह दे रहा है, आप वो सेठ के जरिए दे रहा है। तो जब ये मतलब है कि घोटाला सेठ जो है, इससे डायरेक्ट मांगना आपकी समझ में आ जाता है। और ये हमारे सच्चू के लिए औलिया किराम है, इनकी खिदमत में अर्ज करना समझ में नहीं आता। कौन है ये लोग? सच्चा गौस पाक समझ में नहीं आता, या औलिया किराम। तो यूं मतलब वलियों से भी अगर कोई डायरेक्ट मांगता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये जो स्टार्ट में सबसे चच्चा है ना, दामत तो बरकत तो अलिया, और मैं देख लूंगा उसको, मैं फिर वो मुझे जानता नहीं है। ओ चचा, तुम्हारी उम्र में ना लोग बस इस चीज की फिक्र करते हैं कि जो बचपन में मैंने बुरे काम किए करवाए उसकी मैं अल्लाह से बख्शिश करवा लूं, तौबा मांग लूं। तो तुम अपने बचपन को याद करो, तुम इलियास कादरी के पिट्ठू ना बनो। इतनी उम्र तुमने गुजार दी, तुम्हें इन चीजों का नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्का करने से मना फरमाया था, कब्रों में मजावर बन के बैठने से मना फरमाया था, गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारना मना फरमाया था। और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के थ्रू अपने घर वालों को सलाम नहीं करवाया आपके विसाल के बाद। इधर इलियास कादरी के जो मुरीद हैं लुच्चे किस्म के, उनको टीवियों पर नबी अलैहिस्सलाम के सलाम और मैसेजेस आ रहे हैं कि तुमने जाकर इलियास कादरी को भी मेरा सलाम नहीं दिया। जी आपकी बारगाह में ही पैगाम आया था। रात सो रहा था कि आक़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई थी और आक़ा अलैहिस्सलाम का पैगाम आप तक पहुंचाना था। आक़ा अलैहिस्सलाम ने सलाम इरशाद फरमाया था आपको, और आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, नाम लेकर आपका इरशाद फरमाया था कि इलियास से कहना कि मत पूरी दुनिया में दिन का काम करना है, मुश्किलात आएंगी, परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू आग और बुतों की पूजा करें और तुम जो है पीरों की पूजा करो, 11वियां मनाओ, तीजे मनाओ, बस यही जिंदगी रह गई है। मौलियों की जेबें भरो, उनके घर भरो, जीरो से हीरो बनाओ उनको, साइकिलों से पराडों तक उनको लेकर आओ, अपने घरों के घर खाली कर दो, चंदे दो इन लोगों को, बस यही काम रह गया। ये इलियास कादरी ने किया है। अगरबत्ती और खुशबू बेचता था और आज पराडो करोड़ों का अरबों का घर है इनके पास। कहाँ से आया? किसने दिया? ऐसा उन्होंने कौन सा बिजनेस किया? इन्हीं के गिरबान पकड़ के आवाम क्यों नहीं पूछती? ऐसे कौन से कारोबार इन्होंने किए जो ये करोड़ों अरबों के बंगले में बैठे? जवाब चाहिए इन चीजों का, बहुत लूट लिया आवाम को। बात तो सही है। खैर, ये तमाम वीडियोस यहाँ तक थी, मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम तरह एक्सप्लेनेशन समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिएगा आदि तक को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।